ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ
श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। मुँह के उतरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जा। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। कन हर बूंद बसोरो नावल कुसुम बसंत गनंत न आवे। रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन फल उन्हें जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे तेरे गुण तेरे। तेरी उपमा तोहे बन हवे। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाव न जाने मेरा। गुरपुरे की वड्याई ताकि कीमत कही न जाई। गुरपुरे की वड्याई कीमत कही न जाई। गुरपुरे की गुरपुरे की बोलिया करो सारिया भैन पिछे सारे। गुरपुरे की वड्याई ताकि कीमत कही न जाए। पूरे की वड्याई ताकि कीमत कही न जाए। जी गुरपुरे की वाहिगुरु गुरपुरे की कुर्बान जाई तेरा नाम है। कुर्बान जाई तेरा नाम है। जिसनू बख्श लगे मेरे प्यारे। जिसनू बख्श लगे मेरे प्यारे। वो जप तेरा गावे। वो जप तेरा गावे। ये तो जप तेरा गुरपुरे की वड्याई
काटी कीमत कही न जाई गुरपुरे की वड्याई काटी कीमत कही न जाई वाहिगुरु गुरपुरे की वड्याई काटी कीमत कही न जाई वाहिगुरु गुरपुरे की गुरपुरे की वड्याई ताकि कीमत हम कुर्बान जाई तेरा नाम है जिसमें बचन है मेरे प्यारे को जब तेरा नाम है। परम सत्कारयोग सतगुਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਛਕ ਲੈਣਗੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਛਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਪ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨੋਂ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਛਕਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਲੰਗਰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੁਣਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਟਿਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਦਲ ਪੱਤਰ ਪਤਾਕ ਪੱਤ ਪਟ ਦਮਨ ਕੱਛ ਕਮਾਤ ਧੂਪ ਦੀ ਭੂਤ ਦੀਪ ਦੀਪਕ ਸਿਖਾ ਇਹ ਮਨ ਬਿਰਤ ਅਨਾਥ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ, ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਾ ਉਡੀਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਤੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵੇ ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ
फतेह द्वारा गुरमत की सांझ बनावे, कोई भी रसना बांझी ना रह जाए। दोनों हाथ जोड़ के फतेह प्रवान करो। साहिबां दे पावन चरणों में सीस नवा के सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सब जियां का दाता रे, करोड़ों ब्रह्मंडा के मालक उपमा स्वरूप कृपालु दयालु अंतरजामी महान ज्ञान दे सोमे बख्शिश भंडार कृपा दे खजाने जागत जोत रूहानियत दे मुजस्मे समुची मानवता दे रहबर सर्वे कैनात हर दो आलम हजूरे अनवर वाली कुल जहान। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी अपार किरपा ते रहमत दा सदका नगर बलियाल गुरुद्वारा साहिब दे सारे प्रबंधक कमेटी प्रधान साहब, नौजवान मातावां भैणां बच्चियां वीर बजुर्ग जने सारे नगर के सहयोग द्वारा गुरु की कृपा हुई तो 3 रोज़ा ये गुरमत समागम बड़ी काली जी दे विच ही रखा गया सी। बस एक गल है, गुरु साहब कहते जे तू माड़ा काम करना है ना, रब तेरे को माड़ा कर्म कराउंदा। कोई माड़ा कर्म करन लग्या हज़ारां बारी सोच ते हज़ारां लोकां तो पुछ भी आ माड़ा कर्म है, मैनू करना चाहिए या नहीं। सलाह लै माड़े काम की भी मैनू करना चाहिए या नहीं। तैनू कोई सियाणा जरूर मिलूगा, कोई मिलूगा रब की पहुँच वाला। उच्ची उच्ची करके तू बोलदा जा, तैनू वैधता मिलूगा। कदे पूरा रोग रोग करके उच्ची बोलदा जा, तेरी कदे तो होवे मुराद पूरी। सिदक नाल तू बीबिया तोलदा जा। जे माड़ा कर्म करना है ना, उच देरी कर दे। जे चंगा कर्म करना है, उच देरी ना कर। नह बिलिंब धर्मां बिलिंब पापां। संस्कृत विच गुरु साहब कहते ने, जे पाप का कर्म करना है देरी करते, जे धर्म का कर्म करना है फिर कबीर साहब कहते कबीर काल करंता अवह करो, अब करता सोए ताल। पाछे कछु न होवे जो सिर पर आवे हाल। सतगुर सेव खर्च हर बंद हो, मत जानो आज के कल। पता नहीं अज तुर जाना, पता नहीं कल तुर जाना। ते तू चंगा कर्म करन लग्या कभी देरी ना कर। सो नगर ने प्रबंधकों ने ये बहुत बड़ा यत्न किया। कई साल विच दी दरबार साहब नवा बनता सी, शायद हो गया मन दे विच भी दरबार साहब की सेवा हो लैण दे, फिर कीर्तन कथा करावांगे। वैसे कथा कीर्तन भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे तो पहला अज तीसरे ते समाप्ति के दीवान ते तुसीं ढाडी सिंघां तो सरवण किया। सत्कारयोग भाई अवतार सिंह जी जो इसे नगर दे, मैं कल भी बेनती की सी भी तुहाडा नगर वधिया किन्ने भागां वाला, इहदे विचों प्रचारक वधिया वधिया उभर के कौम की सेवा कर रहे हैं। तो साध संगत जी, मेरे तो पहला उन्हां तो तुसी सत्कारयोग श्रोमणी भगत भगत धन्ना जी का जीवन सरवण कर रहे सी। धन्ना धन पाया धरणी धर, जिहड़ा धरती का आसरा धन्ने ने वो प्राप्त किया। जिहड़े भगत धन्ने के शब्द ने ना, 3 शब्द भगत धन्ने जी के आसा राग दे विच ने ते एक धनासरी राग दे विच। 4 शब्द भगत धन्ना जी के गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ने।
ਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਐਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਧੰਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਉ ਨਾ ਮੂੰਹ, ਹਉ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਜੁਠਾਲ ਸਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਈਂ ਦਿਸਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬੇਅੰਨ, ਬੇਅੰਨ ਕਹੀਏ ਹੋਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਦਿਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ, ਦੋ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ ਦਲੀਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਤਰਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਤਰਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਮੀਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਬੁੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਤਸਵੀਰ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵਜੂਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨਾ ਦੀਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ BA MA ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ BSc ਨਰਸਿੰਗ MSc ਤੇ PhD ਕਰਨੀ, ਉਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲੰਦ ਹੈ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਦੇ ਨੇ? ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ? ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ
बैखरी मधमा पसंती ते परा, चार बाणियां ने। ये हिरदे चो प्रगट होकर जो नाभि ते जाके बजदा है ना शब्द, तो फिर इसका आकार बनता 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 बैखरी बाणी ते आके बोलन लग जाता है। तो बैखरी बाणी तो बोलन करके आके फिर हिरदे दे विच ही आके परा दे रूप विच फिर समा जाता है। उल्टी गंगा जमन मिलावों, कबीर साहब कहते हैं ना, ये असल सिमरन करन दे विषय ने, बंदगी करन दे। सत्संग ऐवी नहीं है, ऐवें थोड़े मिलते हैं, ਜਾਂ ਐਵੇਂ थोड़े पढ़ के पता लग जाए, चार किताबां पढ़ लिया ਜਾਂ किसी दी सुनिया सुनाई गल्लां सुनातियां, नहीं। ये तो कमाई का विषय है। ये उत्ते महापुरुषों के कई कई जीवन लग जाते हैं चीज़ को देखने वास्ते। सत्संग खैर सारी संगत एक बार गज के आखो सतनाम श्री। मन की है, ख्यालों का संग्रह है। ख्याल किन्ने क ने सत्संग, एक सेकेंड के विच ना देख लो करोड़ों फुरने हो सकते हैं, करोड़ों फुरने। आप जिवें कहने ना भी ये 32 GB है, 64 GB है, 500 GB है, ये एक सेकेंड के विच करोड़ों फुरने। परमात्मा ने दिमाग किहो जिहा बनाया हो जिहदे विचों फुरने निकलते हैं। सत्संग अंतश कारण की है, चलो मेरा ये विषय नहीं, मैं तो वैसे ही भाई साहब पहले गल करी जाते सीगे भी वो ना बुद्ध नूं किवें वेख्या जा सकता है, मन नूं किवें वेख्या जा सकता है। तन मैं मन नहीं देखा तो सत्संग जियो ख्यालों का संग्रह है। यही मन फिर ख्यालों का संग्रह करके बुद्ध के रूप में आ जाता। बुद्ध किहनूं कहंदे ने? साडे अंदर बुद्ध की काम करती है? ये पशुओं कोले नहीं, असल में 5 ज्ञान इंद्रे, नक, अखां, जिह्वा, त्वचा इत्यादि, 5 कर्म इंद्रे, हथ पैर, ये भी जिह्वा आ जाती है, ते 5 प्राण इंद्रे, अन्नमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, साढ़े अंदर कोश ने। कोश सत्संग जिहदे राही साढ़े फुरने दिल चों दिमाग विच जांदे ने। किड्डा सिस्टम परमात्मा ने बनाया। बुद्ध की है? बुद्ध असल विच साडे अंदर एक मन का ही रूप बन के आ जाती है। उन्होंने कहते हैं वो साडे अंदर चंगे माड़े का निर्णय करती है। निर्णय रिश्तियां नूं बुद्ध मापदी है। आ मेरी भैन है, माँ है, आ प्यो है, आ धी है, पत्नी है, पति है, ये बुद्ध दसदी है अंदरों। सत्संग बुद्ध भी 2 प्रकार की है, एक मलीन है, एक विवेक है। मलीन बुद्धि जिहड़ी है, मन भी 2 आ जाते हैं अगे जाके, एक अचेत दूजा सुचेत। अचेत मन अवेसला है, बेफिक्र है, गाफलता विच है, पापां वल जांदा है। अचेत मन का लिआंदा होया समान सारे दिन का खरीदिया मैली बुद्ध सत्संग जो अपने कोले स्टॉक करती है, जमा करती है। ते जिहड़ी बुद्ध विवेक दी होवे, मन मैला होवे, फिर विवेक वाली बुद्ध इनू अंदर नहीं वड़न दिंदी, माड़े फुरनियां नूं नहीं, तू अपने बाहर ही रख। ताई बार बार कहंदे ने ना, हार परियो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध विवेका। मैनू विवेक वाली बुद्धि दई मेरे मालिक, मैं हार के तेरे दर दे उत्ते आया हूं। इस करके सत्संग जियो बुद्ध इहदे विच जदों ज्ञान प्रवेश हो जाता ना, परमेश्वर का ज्ञान छेती नहीं हुंदा। जे उहदी रहमत होवे तो बहुता टाइम भी नहीं लगता। बुद्ध बदली सिद्ध पाई तो सत्संग जियो परमात्मा की सिद्धि, परमात्मा की जिहड़ी सफलता वाली प्राप्ति है वो हो जाती है। बुद्ध चंगे माड़े का निर्णय करती है। सिर्फ जिहड़े तर्कशील लोग किताबां लिखते हैं बुद्ध के तलते ने, अगे डूंघाई विच दिल दे पासे नहीं गए, शरधा भावना वाले पासे नहीं गए। ਉਹੀ लोग अज तुहानूं कहते हैं ना भी निशान साहब नूं मत्था ना टेको, सरोवर च ना नहाओ, ते साध संगत जो गुरुद्वारे आउंदे गेट दे विच ना हथ ला के मत्था टेकिया करो।
ਇਹ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 5-7 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਬੁੱਧ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹਾਟ ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ ਆਲੇ ਭੀਤਰ ਠਾਠੀ, ਕਿਤੇ ਕਹਤਾ ਸੰਤੋ ਤਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਜੀ ਚਿੱਤ। ਚਿੱਤ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਮਨ ਹੈ, ਨਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚਿੱਤ ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਿੱਤ ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਨੇ। ਨਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਨਦਰ ਦੇ 3 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਨਦਰ ਦੇ 3 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਨੰਨਾ, ਦੂਜਾ ਦੱਦਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਰਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਦਰ ਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਨਦਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਅਨਵੈ, ਅਨਵੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ। ਖੈਰ, ਨਦਰ ਪਿਛਲਾ ਰਾਰਾ ਹੈ। ਰਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਰਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹ। ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰੇਗਾ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਿਰ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਜਾਂ ਸਿਰ ਲੱਤ ਜੋਧੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਗੁਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। 5 ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸੀਸ ਦਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਲੱਤ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਢੇਰ ਲਾਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕੌਣ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਹੈ ਬਤਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,
सानू कलयुगी जीवां नू मार्ग किहने बताया, किहने दस्सिया? भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरबड़ भागी पाया। सानू भुलिया नू गुरु ने रस्ता दस दिता। नादर दे तिन्ने अखरां दे विचों पहला रारा है ना, रारा कहंदा तू राह पै जा। किहड़े राह पैना? साध संगत जीओ, हित मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान न कीजै। इस राह ते जाना साध संगत, इस राह ते। ये तराहे पत पबड़ियां चढ़िए हुए 21 ओ राह ओ पौड़ियां जिते चढ़द्या तू जिदे दर्शन करन जाना, पौड़ियां चढ़द्या ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ 21। सो इस करके साध संग भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरबड़ भागी पाया। मैं दसे हो मार्ग संत हो। कोई महापुरुषों नूं बंदगी करन वाले नूं एवें लोकी थोड़ा ही कहंदे ने, वो मार्ग जानते हैं बई। हुण तां कोई पंजाब की धरती ते 2 या 4 साधुआं तो बिना ना कोई, पुराने साधु सी जिहड़े बंदगी वाले बहुत सारे चले गए। मैं इस चीज़ की बहुत ढूंढ विच रहना भी कोई वधिया साधु रब की बंदगी। सारे साधु चंगे ने, अपने नाल तो सारे चंगे आ, पर जिहदे दर्शन करिया ते अंदरों कुछ होवे, अंदरों साध संग जो नाम सिमरन बंदगी चरनाहट उठे, ये जो साधु हुण संत ज्ञानी मोहन सिंह भिंडरां वालियां तो बाद बस थोड़े ने उंगलों ते गिणन वाले, 2 या 4 कह दिए। पंजाब की धरती ते गुप्त होणगे कोई पता नहीं, पर साध संगत चिंता का विषय। नवे मेरे वर्गे बहुत सारे, मैं कल भी बेनती करके गया सी भी असी संत किहनूं मनदे आ? असी संत मनदे आ जिहदे नाल वधिया 15-20 चेले ने, 7-8 गड्डियां ते बड़े बड़े करम बनाए हुए साध संग जो डफांग। ये है जी संत धाम, ये है जी संत। संत चोले ते किसी शरीर का नाम नहीं, संत अवस्था का नाम है। वो अवस्था कदों आउंदी है? तुसीं सारे जानते हो, पंक्ति नूं मैं पढ़ के सुणाउणा। जिन्हां सास गिरास ना बिसरै, बहिंदियां उठदियां खांदियां पींदियां तुरदियां फिरदियां, एक भी सवास जिहदा नाम तो बिना खाली नहीं जाता। जिन्ना सास गिरास न बिसरै, हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई। वो रहिंदे कित्थे ने? कोई उन्हां दे भोरे बनाए हुए ने। मैं एक संत दे गया, कहने जी तुसीं उत्थे भुगत के आओ। मैं क्या भुगत दे तां तरीक हुंदे आ, जिहड़ा कोई दोषी होवे आपां कहने जज दे तरीक भुगतिआ, DC दे, SSP दे, कोई सिविल के केस होंदे ने, SDM दे। ते जदों मैं उहदे कमरे दे विच गया साध संगत जी, मेरे ख्याल दे विच उन्हां समयां दे विच भी बस ਲੱਖਾਂ रुपया तो कल्ले कमरे की मीनाकारी ते लग्या होया सी। मीनाकारी जो है पंजाब च, पर मैं नाम नहीं लैंदा। एक साधु साध संग मेरे प्रेम वाले ने बहुत, मैं उन्हां दे कई वारी कमरे चलिया जाना ते नाम है इस करके नहीं लैंदा, वो झड़का मारदे। फिर एक दरी है साध संग जी, दरी, वो दरी के उत्ते पैंदे आ, हुण भी वो दरी के उत्ते पैंदे आ साध संग। हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई। फिर उन्हां दा रहण दा थां कित्थे हुंदा है? संत मंडल कहा का नाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ। वो दुनिया दे विच वो जगह संत दी है, वो मंडल संत दा है, वो टिकाणा संत दा है, जिथे जिहड़े टिकाणे ते बैठ के वाहिगुरू वाहिगुरू सारे जपो, वाहिगुरू मन जोड़ के जपो, सौखे हो जाओगे। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। जिन्ना सास गिरास
न बिसरै। गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं, 8 पहर निकट कर जाना, प्रभ का किया मीठा मन है, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार। संत रहत सुनो मेरे भाई, वहाँ की महिमा कथन न जाए। बर्तन जाके केवल नाम, आनंद स्वरूप कीर्तन विश्राम। सूरवीर बचन के वली, सूरवीर बचन के वली। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ, ਉਹੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜੇ। ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੰਤ, ਥੰਮੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੈ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮ ਪਾ ਲਵੇ। ਥੋੜੇ ਆ ਸਾਧੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਠੇ 1 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ, ਕਿਹੜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਦਰ ਦੀ ਰਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਰਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਰਾ ਅਨਵੈਰਥ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ ਦੱਦਾ। ਦੱਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ। ਦੂਰ ਰਹਿਓ ਜਮਤੇ ਬਾਟ, ਦੂਰ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। लंबा भी रास्ता बहुत है, जह मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम कुहा संग दूर है। संत महाराज बड़े राणा सिख वाले वो एक कवित पढ़ते होंगे, दादा आखे दूर बड़ी मंजिल फकीर वाली। लोकां नूं की पता किथे फकर बराज दे, सहज समाध लगी नाल परमात्मा दे। दुनिया की जाने साधु सुते ने के जागदे। बल्ले 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 एडे एडे कमाई वाले, रब की बंदगी करने वाले कितों मिलणगे इहो जिहे साधु साधु, इन्ने सिमरन वाले जिन्हां दे एक बचन दे नाल जुग पलट जांदा, जुग पलट जांदा। गुरसिख घरां दे विच किहो जिहे कितों मिलणगे इहो जिहे रोज दा नितनेम करन वाले बाणी। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਚੀਕ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦੀ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਬਸ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਜੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 6 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ 3-4 ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਖਾੜੇ ਮੰਗਵਾਏ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀ ਕੱਲੇ ਖਾੜੇ ਲਵਾਏ, 6 ਲੱਖ ਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਊਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। 70% ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਭਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਾਧ ਸਮਝਿਓ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਤੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇ। ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਊਗੀ ਜੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਚੀ ਰਹੂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇਊਗੀ, ਜੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੜ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ MRI ਕੀਤੀ, ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣ ਲਾਤਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਓਏ ਸੱਜਣੋ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿਓ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ, ਤਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ। ਸਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲੋ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ। ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ। ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ।
ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਟਕਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 15-20 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਲੀਆਂ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ, ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਰਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਪੈਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ? ਦੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਗਰ ਵਿਰਖ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਭਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ। ਬੜਾ ਦੂਰ ਸੀ ਰਸਤਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਬਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਜਬ ਮਹਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਤੋ। ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤ ਹੈ ਸੰਗ ਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਚੱਲ, ਇਹ ਛੱਡੀ ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਰਾ ਜਿੰਨੇ ਚੌ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ